Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar. Barınızlarga jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı, salamı, mehrimi, rahimi, jana berekesi olsun. Allah Taala'nın barınızga jakşı gündördü, jakşı tündördü, jakşı dost koşunalardı nasip kılsın. Jaman gündörden, jaman tündörden, jaman dost koşunalardan Allah'ın barınızı saktasın. Jaratkanın barınızdı sarаңдыктан, коркоктуктан, кайгы кыжалаттан, карызга баткандан, алсыз болгондон, жалкоолуктан, залымдардын зулумдугунан Аллахым сактасын. Тугандар, ар бир күнүбүз ахиретти курат же бузат. Ахирет курулат ыйман жана амали салих, жакшы амалдар менен. Ахирет бузулат iman menen jakşı amalga kaydegерlik, koş көңүлдүк менен. Şoň üçin bu dünýödögi har bir kılgan işimiz жазылып atat, saktalıp atat. Kıyamat günü Allah Subhanahu wa Ta'ala kiteptin öňünde, kiteptin şekilinde har birimizge bere turgan gün bar, okuta turgan gün bar. Peygamberimiz aytat, dank bolsun deydi. Kimdin oşol amal depterinde köp istigfar çıkıp kalsa deydi. Köp istigfar degeni Allah'dan geçirim köp suragan eken dünyada. Oşol insanga dank bolsun deydi. Tuba, bakıt bolsun. Bey iştin tuba degen daragı oşoga buyursun deydi. Kimdin sahifasında, amal depterinde istigfar, bundaça aytkanda Allah'dan geçirim suragan köp da olsa deydi. Allah Taala'nın ibadatın akısını hiç kim bere albaydı. Hakikat uşul. Allah Taala'nı, Allah Subhanahu wa Ta'ala atır geçirüçü. Allah Taala jönle geçirüçü emes, geçirgende jakşı görüçü. Allah suralganды jakşı görüyor. Geçirgendi jakşı görüyor. Jardam bergendi jakşı görüyor. Jaratkan Allah Taala bizdin sizdin tobabızды kütöt. Şoň üçin inşallah tobadan geçikpeyli tugandar. Dünya жалган dünya. Aldap koya turgan dünya. Şoň üçin Peygamberimiz görsetkenдөй dünýäge mamile kılsak, inşallah bu dünýeden utabız, ahirette de utabız. Bolboso dünya özüne siňiret. Dünya tattуу, dünya жалтырак, dünya alaksta turgan. Dünyada, dünyanın her bir nersesinde adamdı bekapar kıla turgan nerse koyulgan. Adamdı Allah'ını unutturup koya turgan, ahiretti unutturup koya turgan, ölümdü unutturup koya turgan. Özü emneden jaralganın, jana jaralganın maksatın unutturup koya turgan nerse dünyanın içine koyulgan. Kur'an'dın bir atı estetip durar. Şunun için Kur'an okugan adam, manisine göңүл burgan adam estep durar. Dağı buzuludan uzak bolat. Oňolu jagına oop turar. Oňolu jagına kadam taştaydı. Dünya tartıp adamdı saraňdyka, açgözdükö, görө albasdyka, makul bu. Mınanday jaman nerselerge, tekeberlikке, eň jamanı Allah'ını unutup alganga çakıra turgan sıfatı var. Şoň üçin Peygamberimiz aytat, aleykum bil masjid, sizler meçitde beken barmaglar. Vel jamaa ve ammatin nas, jamaat menen жүрgüler. Jalpy el menen bolgula. Peygamberimiz bekir aytkan jok bunu. Tugandar, Jaratkan Allah Taala'nın bergen her bir gündü, her bir tündü bağlaydı. Bul gün tün bizde günah kılış üçün berilmeyle turadi. Günah kılganga Allah ömür bermeyle turadi. Bul densoğluktu sizge Allah günah kılış üçün bergen jok. Bul baylыкты Allah Taala sizde günah kılış üçün bergen jok. Kuturganga, şaytandaganга,
Buzulганга, günah kılganга berilgen жок булар. Алла Таалам бұл сізге бізге өмірді, денсаулықты, ақыл есті, байлықты, мансапты, бийликти қанша немат берсе, ақиретін құрып алсын деп берді. Нематқа шүгір қылсын, ақиретін құрып алсын. Алла Таалам барымызға тауфиқ берсін. وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Алла Тааланың зикри ең улуу нерсе. Алланы естеген улуу нерсе. Алланы унуткан чоң күнөө. Алланы зикир кылган бул өтө улуу нерсе. Алла Тааланы унуткан өтө чоң күнөө. Шүгүр кылуу Алланын акысы. Ибадат Алланын акысы. Шуның үчүн агайын мусулман бир туугандар, Алла Таалам бизге ислам динин берди. Үйрөнсүн деп, түшүнсүн деп, амал кылсын деп, бекем болсун деп, башкалар менен бөлүшсүн деп, ислам дини, тынчтыктын динин берди. Ааламга тынчтыкты орнотсун деп берди. Когалаң, тополоң, келишпестик, согуш, кан төгүү, кордук, зордук, зомбулук бардыгын токтотуш үчүн Алла исламды берди. Ислам динде максаты ушул эле. Бардык кан төгүү, келишпестиктерди токтотуу ислам динде максаты. Дүйнөгө тынчтыкты орнотуу. Эч кимдин малынын мүлкүнө кол салбасын. Эч кимдин жанына кол салбасын. Эч кимдин авирине кол салбасын. Исламдын мынакей максаты ушул туугандар. Мунун бардыгы имандан, жакшы амалдан башталат туугандар. Ушул жакшы амалдардын бири Алла Тааланын зикири. Өткөнкү сабактарда дагы айтканбыз, бүгүн улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Харраджал Баззар би иснадихи ан Анас радıyallahu anhu. Анас деген пайгамбарыбыздын сүйкүмдүү сахабаларынын бири, пайгамбарыбыздын кызматында болгон 10 жыл. Бул киши риваят кылат. Инна лиллахи сайяра минал малаика. Аллага таандык периштелердин ушундай бир кыдырып жүргөн бир топу бар экен. Жер бетин кыдырып жүргөн өзүнчө бир периштелердин топу бар экен. Ятлубуна хилакат зикр. Алар эмнени издейт? Эмне кылып жүрүшөт десеңиз, зикирлердин халкаларын. Мындайча айтканда, кайсыл жерде зикирлер болсо, ошол жерлерди издешет экен булар. Файда атау алейхим. Качан алар тапкандан кийин аларга барып, анан хафу бихим, аларды курчап алат экен. Сумма баасу раидахум иля сама иля роббил изза. Кийин алардын жетекчисин тартып жөнөтүшөт экен. Бар. Деп Алла субханаху ва таалага. Фаякулуна, алар айтышат экен: Раббана атайна аля ибад мин ибадик юаддимуна алаак ва ятлуна китабак ва юсаллуна аля набийик Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ва ясалунака ли ахиратихим ва дуньяхум. Бул периштелер бар дейдиген. О Роббубуз, биз сенин пенделеринин арасынан бир пенделерге бардык. Алар сенин неаматтарыңды кадырлап атышыптыр. Неаматтарыңа таазим этип, аларды неаматтарыңы улуктап, эстеп аткандар экен алар. Сенин китебиң Кур'ан-ы Каримди окуп атышыптыр. Пайгамбарың Мухаммад алейхиссаламга салават айтып атышыптыр. Жана дүйнө ахиреттин сурап атышыптыр. Дүйнөнү дагы бер, ахиретти дагы деп бер. Фаякулу табарак ва таала, Алла Таала айтат экен: Ушухум рахмати фахумул жуласа ла яшка бихим жалисухум. Аларды мен райымым менен каптагыла. Алла Таала айтат: Мен райымым менен аларды каптагыла. Курчагыла бардыгы мен райымым менен. Алар ушундай бактылуу адамдар,
аларга четтен келип кошулган дагы бактысыз болбойт деди. Жөн эле келип кошулуп калган адам дагы ошол маселестен бактысыз эмес. Мына биздин отурганыбыз бекерчилердин отурганы эмес туугандар мына. Бул Алланы сүйгөн адамдардын majlisi. Аллага шүгүр келтирем деген адамдардын majlisi. Аллага ибадат кылам, дүйнө ахиретимде оңдойм деген адамдардын majlisi. Бул зикирдин, имандын, илимдин majlisi бул. Периштелер курчай турган majlis. Алла Таалам сыймыктана турган majlis булар. Ошон үчүн буга илимге мечитте кеткен убакыттарды эч качан кысылбаш керек. Мен бир иштерим калып кетти эле, кап бирөөгө жолугушум керек эле деп чыгарып коюң деди. Дүйнө бүтпөйт. Бул жактан алхамдулилля Куран, хадиске сугарылайлы. Өзүбүзгө келип алайлы хотя. Кичине бир заряд алып алайлы. Өчүп калган телефон менен кайга урат эле. Кичине заряд алып алайлы. Мына пайгамбарыбыздын берекелүү, нурлуу хадистеринен өзүбүздүн үлүшүбүздү алайлы. Ошон үчүн илим каерде болуп атса, каерде сабак болуп атса калбайлы. Бул өзүбүздүн ахиретибиз үчүн. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бир жол чыгып келип, мындай деди дейт. Хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям факал: "Я юханнас, инна лиллахи сарая минал малаика." Ey адамдар, Аллага таандык периштелердин бир жамааттары бар деди. Өзгөчө. Tahillu ve taqifu ala majalati zikr. Алар зикирдин majlisтерине келишет экен, ошолорго түшүшөт экен дагы, ошолор менен болушат экен. Фартау фи риядил жанна, ошондуктан силер бейиштин бакчаларынан куп оттогула. Мындайча айтканда, аябай тойгула. Жакшылап өзүңөрдү кандыргыла дейт. Фартау фи риядил жанна. Бейиштин бакчаларында өзүңөрдү тоя-тоя кандыргыла. Калу ва айна риядил жанна. Сахабалар сурашты, бейиштин бакчасы каякта деди. Кала маджалиси зикр. Зикирдин majlisteri бейиштин бакчалары экен. Ошого пайгамбарыбыз айтат: "Фагду ва руху фи зикрилла, вадкуруху би анфусикум." Эмислер саар дагы, эртең менен дагы, кеч дагы Алланын зикиринде бол. Өзүңөр да Алла Таалага зикир кылып, ошондой жерлерге барып жүргүлөр. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah, falyanzur kayfa manzilatullahi 'indahu. Fa inna Allaha yunzilul 'abd minhu haythu anzalahu min nafsihi. Rawahu Abu Ya'la vel Bazzar vel Hakim. Kim yaxşı görse Allah'ın aldığında özünün daracasını bilünü. Andal karasın. Anın aldığında Allah Teala'nın manzili daracası kança. Sizce, mendele siz her birinizce Allah'ın aldığında kança kadırınız var bilginiz gelseçe oңой eleken de anda sizin aldığınızda Allah'ın dininin kança kadırı var. Kançalık Allah'ın dininin kadırı olsa oşonçalık siz Allah'ın aldığında kadırınız var. Andan aşça emez. Eğer de Allah'ın dininin kadırı sizde çok olsa bilip koyunuz. Sizden Allah'ın aldığında hiç kadar kadırınız yok. Uşuğa canaşalı olup da Allah'ın dini yemi çoğun. Bardıq amaldardın toplamı. İman, İslam, ihsan. Oşonun bir bölügünü aytayın. Misali ibadatların en abzeli namaz. Sizin aldığınızda namazın kança kadırı var? Ramazan ayının orozosunun kança kadırı var? Sizden aldığınızda Allah'ın farz kılgan zeketinin, acılığının kança kadırı var? Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'in kança kadırı var sizden aldığınızda? Uşunu aytınız. Anan sizden kadırınız Allah'ın aldığına kança kim? Biz aytayın.
Ошон үчүн айтат туган, Алла Субханаху ва Тааlanın dininin kadırı bizim жүрөгүбүздө болsun. Бүгүн дүниөнүн кадыры бар бизде. Дүние үчүн бир туган менен урушуп атабыз. Аял менен ажырашып атабыз. Өлүмгө чейин барып атабыз. Бир туган менен тиякта соттошуп, камашып атабыз. Дүние үчүн. Эмне үчүн? Дүниөнүн кадыры бар жүрөктө. Дүниөнүн баркы бар. Дүниөнүн урматы, баасы бар. Эгерде диндин кадыры болгондо, диндин урматы, баркы, баасы болгондо, башкача мамиле болот эле. Ошон үчүн мына даваттын мээнетинин бир максаты ушул. Ар бир мусулман эркек аялдын жүрөгүндө диндин кадыры, баркы, баасы жана талабы пайда болсун. Даваттын максаты ушул. Бирибизге кыдырып, областтарга барып, райондарга барып, айылдарга, элдерге жолугуп, баарын элди бөлбөй, урууларга бөлбөй, жамааттарга бөлбөй, бардыгын жүрөктөн жакшы көрүп, даватка чыккандын максатынын бири. Улуу максаттары көп мунуку. Бири ушул. Ар бир мусулман эркек аялдын жүрөгүндө диндин кадыры болсун, диндин талабы болсун. Бүгүн бизде дүниөнүн талабы бар. Ага эч ким кызыктырбайт, эч ким айтып отурбайт, өзүбүз эле кылабыз аны. Эмне үчүн? Жүрөктө бар да. Бирөө талашып бир нерсе кылсынчы. Жаныбызды беребиз, эмне үчүн? Кадыры бар жүрөктө. Бирөө келип мен токмал ырытып берсе, мен эмне кылар экенмин? Мына дүниөнүн кадыры бар. Ал мен машинаны бирөө таш урсунчу, эмне кылат экенсиз? Пайгамбар сүннөт тебелеп атса, жүрөгүбүз деп да койбойт го. Намаз окулбай атса, арамдык кылынып атса, зулумдук кылынып атса, жүрөгүбүздө даже мына кичине бир ушу туура эмес кылып атат дегенге чейин тилибиз менен айткан тиякта токтоп турсун, колубуз менен токтоткон тиякта турсун, жүрөгүбүз менен жаман көргөнгө чейин жетпей калып атабыз го. Арамды көрүп эчтеке эмес депчи. Кандай эчтеке эмес? Астагфируллах. Андан төмөн пайгамбарыбыз айткан: "Ман раа минкум мункаран фалюгайирху бияди." Силердин араңардан ким арам нерсени көрсө, колу менен токтотсун. Файлам ясаты, эгерде күчү жетпейби, фабилисани. Анда тили менен токтотсун. Тили менен да күчү жетпейби, хотя бы жүрөгүнөн жек көрсүн. Ошол арамдычы. Ушул имандын эң төмөнкү даражасы деген. Андан төмөн жок экен. Мынакей, Алла Таала анткени пендени даражасын ошо Алла Таала кандай даражага коёт дейт? Кайсыл даражага ал өзүн койсо, Алла Таала. Демек Алланын дини биздин жүрөгүбүздө туугандар баркы, азаматы, улуулугу биринчи турсун. Куран, пайгамбарыбыздыкы, Курани Карим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын даражасы, пайгамбарыбыз сүннөтү мындайча айтканда, Алла Тааланын каламы биздин алдыбызда эң улуу даражада болсо, биз дагы Алланын алдында улуу даражада болобуз. Ошого жараша Алла Таала мамиле кылат. Анас ибн Малик радıyallahu anh'ın rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İza marartum bi riyadil cennet farta'u." Kaçan sizler beyiştin bir bakçasının janынан ötüp baratsaňar, toy kıla dedi. Jakşılap, kanıp toygula. Kol ve ma riyadul cennet. Beyiştin bakçaları ne dep suraşkanda? Peygamberimiz aytdı: "Hilaqı zikr, zikrden halqalary." Zikir kılıp oturganda. İmam Tirmizi aytdı. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'da rivayet. Bu kişi aytат, men Peygamberimizden soradım deydi. Ma ganimatu majalisi zikr. Zikirdin majlislerini olcaları emne? Olca. Olcaları ne degende Peygamberimiz cevap verdi. Ganimatu majalisi zikr el cennet. Zikirdin majlislerini olcaları bu beyişti. Abu Darda radıyallahu anh'dan rivayet. Allahu akbar inne degen hadis. Ömür boyu ele eç nerse kılbay zikir kılıp otura turgan hadis. Алардын даражасын угуңуз. Эртеге кыямат күнү Алла Таалам зикирдин мажлисинде, зикирде жүргөн, тилин зикирге көндүргөн,
zikirdi bekem karmagan adamlarga Allah kanday muamele kılat uğuңuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. La yeb'asanna Allahu aqwaman yawmal qiyamah fi vujuhihim nur ala manabir lu'lu yughbituhumun nas leysu bi enbiya ve la şuhada. قال فجسى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله هل هم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه رواه Tabarani بإسناد حسن. Allah ertege kıyamet günü bir top kavimdi tiriltedigen. Alardın yüzlerinde nur болады eken. Alar brillianttan jasalgan minbarlarda oturat eken. Adamlar alardı görüp suktanyşat eken. Alar özleri paygambar emes, şehitler dagı emes eken. Oşondo bir beduin tizele oturdu dagı paygambarımıza soradı. Ya Rasulullah, aytıp berinçi alardı, çeşmelep berinçi alar kim? Biz bilip alayın dediğinde paygambarımız aytdı. Allah'ın yolunda biri-birini jakşı körgөндөр. Her türlü urulardan, har kanday şaharlardan toptoluşkan Allah'ın zikrine alar zikir kılışat Allah'ın. Ne de qarаңыз tuğanlarım? Peygamberler emes, şehitler emes, bir kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala brillianttan jasalgan minbarlarga oturguzat eкен. Minbar degen bardıq içinde biyi oturat. Mınağını minbar dep koyat. Saraksıyda görseňizler керек, o biyikке чыгып кен бар go. Oşondoy жерlerге oturat eken, bardıq adamlar alardı görüp suktanyşat eken. Bular özleri paygambar emes deydi, şehitler dagı emes deydi. Allah'ın yüzlerinde nur deydi. Oh, bular qanday adamlar dep tutan. Ana oşonu suraşkanda paygambarımız aytdı. Allah üçün bir-birini jakşı görüp, har qanday urulardan, har şaharlardan toptoluşup Allah'ın zikir kılışkanlar dedi. Şunun inşallah Allah subhanahu wa ta'ala kitabi Kur'an-ı Kerim'de oku dagı bul Allah'ın zikrine girer. La ilahe illallah subhanallah'dan bullağı savaktarga, bayandarga Allah Ta'ala'nın zikrine girer. Qaysı amal Allah'ını estetse, oşo Allah'ın zikri. Qaysı amal Allah'a baş idirtse, oşo Allah'ın zikri. Amr ibn Abasa radıyallahu anhudan rivayet aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqamın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, jaratgan Allah subhanahu ve ta'ala'nın aldında bir top kişiler bolat. Alar peygamberler, şehitler dagı emes. Alardın yüzlerinin nurları görүүчүлөрдүн nazarın kaptap jap kalat. Даже peygamberler, şehitler alarga suktanyşat. Alardın oturgan makamdары jana Allah Taalaga jakındığı. Peygamberden soralganda alar kim ya Rasulullah degende peygamberimiz aytkan hum jumma'un min nawazilil qabail yectemi'un ala zikrillah fayantaquna ataibal kalam kama yantaqi akilut tamr ataibahu rawahu Tabarani. Mınday deydi. Alar kimler degende alar her türlü urulardan, har qanday şaharlardan toptolgon min nawazin qabail minake. Alardan qayerden toptolgon eken dese nazi' deb aytıp koyat eken. Bul degen joçun. Biri-birini tanыбайт. Biri biri-birini Allah üçün jakşı görüşet. Oşolordu Allah'ın zikri toptodu. Har qanday urulardan, har qanday jerlerden biri-birini tanыбайт. Muna uşulardı, bulardı emне kılat dese Allah'ın zikrine toptoluşat dagı, alar sözdөрдүн jakşısın tandayt. Qanday kurmalardı satып alып atkanda jakşı kurmaları tandagандай. Bul деген mындай да tuğandar. Biz bazarga barıp bir nese satып alsak, клубника деп koy, örük деп koyamız, черешня. Yosu da qanday nerseler satып alsanız, mындай qarap, çirigenlerin, yosu kurt çegenlerin ары koyup alıp koyasınız. Bular dagı sözdörдүн eң mıktısın tandap söyleyt eken da. Ordurur etken da sen oyuna gelgenleri söyleyip etken toktotturup sözdördü eң jakşısın tandap anan söyleygen. Özgöçü apalarga.
Enelerge. Sözdөрдүн eң mıktısın tandap durup, ana söyleydi da. Хорошо? Wa bil validayni ihsana. Allah Taala Kur'an'da ata-enelerge eң çıraylı devele koyup koydu da. Eң çıraylı söz ata-eneler üçün. Eң çıraylı tamak, eң damdı, eң sıylı tamak ata-eneler üçün. Eң жақшы кийим, eң жақшы кызмат ата-энелер үшін. Ең жақсы сөз кім үшін? Алар болсо сөздөрдү азыркындай пайгамбардын мисалымен келтирип атат да. Мөмөлөрдүчү акилу тамыр деп коет, курма жеген. Мынакей Мекке Мединага барып жүрөсүздөр, ачылыкка, умрага, ошол жерде анан курмаларды атып, эң мыктысын тандайсың да. Эми бизде курма жок го, бирок мен мөмө жемиштерди мисал келтирип айттырдым. Ошол жерден эң мыктысын тандагандай, сөздөрдүн дагы эң жакшысын, eң mıktısın tandap durup anan айтайын. Кана ушуга келсек, Бишкек жашоо вообще башкача болмойт экен. Муну кандай ушундай жашоого келсек, үйлөрүбүздө кандай деген ынтымак, кандай деген бакыт, кандай деген тынчтык, кандай деген аял менен күйөөсүнүн ортосундагы сүйүү, ата-энеси менен балдардын ортосундагы сүйүү эмне деген керемет болмок. Келбей атпайбызбы? Маселенин бардыгы ушуну укпай атпайбызбы? Пайгамбардын сөзүнө көңүл бурбай, батыш чыгышты карап жашап атпайбызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге эки дүйнөнүн бактылуулугун алып келген жолго салайын десе, кополураак сөз ба? От кайдаса бокко качат дегендей. Биз ушундай болуп да. Динге чакырып, жакшынакай нерселерди. Сизди артта калсын деп эч ким айтпай эле турат. Эч ким сизди мына ракетанын доорунан, төөнүн дооруна тартып аткан жери жок. Просто сизди адамгерчилик доорго чакырат. Көп динсиздер, дин душмандары ушинтип өздөрүнүн уусун чачып турат да. Бул ислам десе эле, тети жака чакырат, анан мындай кылат. Карасаң өзү уяттуулугун, уятсыздыктын эшигине бардыгына киргизгенди карашат. Дагы атын коюп коюшат, цивилизация деп. Акыйкатта канализация. Аттың. Адамдын акылы шайтан ойноп койду да. Аферисттерди мактап калды. Жалганчыларды, алдамчыларды, чын сүйлөгөндөрдү жаман көрүп калды. Ким дос, ким душман тааныбай калдык да. Ажырата албай калдык. Өкүнүчү ушул да. Айта турган сөз көп бирок. Арман дагы көп. Алла баарыбыздын оңдосун, амин. Абу Хурайра радıyallahu anhu'dan rivayet. Abu Hurayra jana Abu Said ekoten radıyallahu anhuma'dan. Bular eko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelişti de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip güvölüp kirdi. Peygamber mınday dep aytkan. La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah azza ve cel illa haffathumul malaika ve ghashiyatuhumur rahma ve nazalat aleyhimus sakina ve zakarahumullah fiman inde ravahu Müslim. Qaysi bir qawm, qaysi bir cemaat, el Allah'ın zikrine otura turgan bolsa, аларды периштелер курчайт экен. Алланын райымы аларга жайт экен. Алардын жүрөктөрүнө Алла Таала бейпилдикти орнотот экен. Жана Алла Таала аларды өзүнүн алдындагы периштелердин алдында зикир кылат экен. Мындайча айтканда аларды айтып Алла сыймыктанат экен. Алланын зикирин, ошон үчүн бир үйгө барсак, тойго барсак, же бир жамандыкка барып калсак, бир жаназага, кандай гана мусулмандардын башы бириккен жерде кичине зикир кылыш керек экен. Ар нерсени эле сүйлөп, жүрөктү карайтып, ахиретти талкалай бербей, ошондой моменттерде мейли аз болсо дагы Алла Тааланы эстеп, анан сөздү баштасак, анан ишти баштасак, Кудай кааласа иншалла берекелүү болот, жакшы болот, болбот дегенде жакшыга жакын болот.
Mınal жерде периштелер куурчап, Алланын райымы аларды жаап, аларга сакина түшүрөт дегени, Алла субхана ва таала жүрөктүнче, жүрөккө ушундай бейпил рахат түшүрөт экен сакинаны. Ал аркылуу жүрөктөгү караңгылык кетет экен. Күнөөгө болгон кызыгуу өчөт экен. Жүрөк тазарып, агарып, жакшы амалдын аркасында бактылык көрүнө баштайт экен. Күнөөнүн аркасынан бактысыздык көрүнө баштайт экен. Алланын неметине шүгүр кылып, Алланын тагдырына разы боло баштайт экен. Ушунун аты итминан деп коет. Жүрөккө Алла субхана ва таала сакина. Демек, Алла таалам жүрөккө тынчтык чагырып коет. Качан Алланы зикир кылсаң, ушулар болот. Алланы зикирле кылсаңыз, ушулардын баары болот. Машина айдап жүрөбүз баарыбыз. Жөөдө эле басып жүрөбүз. Нары бери эле 1 саат жөн эле басып жүрбөкчү зикир кылып жүрөйүк. Ден соолукту эле мейли азыр 2 саат, 3 саат баскандар бар да. Мен ден соолук мейли ушу дүйнөдө кичи пайда болуп атат, туура эми, терлеп, эме аты эмне эле тамак сиңип дегендейчи. Бирок бекерди басыш үчүн жаралган жокпуз го эми. Кичине зикир кылып жүрсөк болот эле го. Машина айдап барат, Алла таала ушу машинени берди. Бир эстеп койбойсузбу ушуну? Бир убакта машинеси жок эле жүрдүк эле го. Я Аллага шүгүр, ушу велосипедим болсо дагы, эшегим болсо дагы, кандай уна эмнем болсо дагы, басканыма бутум бар экени. Шүгүр деп, Алланы зикир кылайлы. Ал хадистерде зикирлердин иншалла түрүнө эми келебиз азыр. Андан сандарына келебиз, түрлөрүнө келебиз. Бирок болбойт дегенде баарыбыз билебиз да. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Айтыңызчы. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Бүгүн төрөлдү. Ла илаха иллаллах. Бүгүн бирөө азыр өлүп калды. Ла илаха иллаллах. Не дейсиз? Кичине ачка болуп калдым. Ла илаха иллаллах. Түнгө жеткирди Алла таала, түндү көрдүм. Ла илаха иллаллах. Таңга жеткирди Алла тааланын, күн чыкканын көрдүм. Ла илаха иллаллах. Апамды көрдүм. Ла илаха иллаллах. Атамдын үнүн уктум. Ла илаха иллаллах. Бүгүн намаз окудум. Ла илаха иллаллах. Бүгүн алхамдулилlah уурулук кылган жокмун, эч кимди алдаган жокмун, эч кимге көрө албастык кылган жокмун. Ла илаха иллаллах. Аллахын тааныйм. Аллахын тофиги. Биз зикир качан кылабыз зикирди? Кабыр карандабы? Зикирдин кыла турган учуру пока денеде жан бар ошол учурда. Ошон үчүн бул нурланат. Азыр канча жыл айттык го? Алхамдулилlah, канчаны ушу ихлас менен берилип айтсаңыз, ошончолук жүрөктөн караңгылык кетет. Жүрөктөн күнөөгө болгон кызыгуу кетет. Бирөөгө арам ойлогон кетет. Ишенип коюң. Бирөөгө вообще арам, жамандык каалай албай каласыз. Каалайын десең ана бошошпойт. Зикирдин баракети. Аллахны эстейт. Аллахның 99 аты bir hadiste gelген. Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха. Алла Куранда айтат, Аллага таандык чырайлуу аттары бар. Эң чырайлуу кооз аттар Аллага таандык. Ошол аттар менен Аллага кайрыл кыла дейт. Я Рахман, Я Рахим, Я Тавваб, Я Раззак, Я Муиз, Я Гаффар, Я Гафур, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi, Ya Nur, Ya Karim, Ya Hakim. Kayırın. Allah Teala gayırlatır. Ya Basir, Ya Habir, Ya Semir, Ya Tawwab. Allah'ın kanunu neydi kanatlar? Allah aşırı ayrılır. Zikir kılıyoruz inşallah. Sanki abi öyle. Sakine de göre öyle. Niye?
Sakina деген бейпілдік. Sakina. Алымдарымыз Sakina ойынша тәфсірлерді берген. Sakina Allah'ın özgöçe rahmatı деген. Кейбіреулер айтқан Sakina деген бұл үшінші специальный бір періштен Алла жібереді. Кейбіреулер болса мындай қылып тұр, жүректегі бейпілдікті айтқан. Жүректегі тыныштық рахматты айтқан. Кейбіреулер айтқан Sakina деген өзінше бір мақлуқ. Ушунча адамға мында тыныш бол аура басат ғой. Ошо да Sakina деп айтқан. Ар кандай тәфсирлер келген да. Савабу калимату таухид ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Таухид келимесinin савабы. Билип коюңуз туугандар, бардык пайгамбарлар ушул калима үчүн келген. Таухид калимасы. Биринчи таухид. Таухид дегени Алланын жалгыз деп билүү. Siz жалгыз деп билбесеңиз деле Алла жалгыз. Siz айтпасаңыз да Алла жалгыз. Кандай эле Аллага биз мактоо айтпасак деле мактоого татыктуу ал. Аллага биз ибадат кылбасак деле Алла ибадатка татыктуу. Шүгүр кылбасак деле ал шүгүргө татыктуу. Шүгүр кылганыңыз сиздин пайдаңыз. Шүгүрсүздүк сизге зыяны. Шүгүрдүн пайдасы, шүгүрсүздүктүн зыяны адамдын өзүнө кайтат. Дуалга эмес. Сизге кайтат. Мага кайтат. Шүгүр кылсак, bunun пайдасын көрөбүз. Шүгүрсүздүк кылса, зыянын көрөбүз. Ким? Сиз, мен. Аллага эмес. Алла итак эле шүгүргө лайыктуу. Ибадатка лайыктуу, мактоого лайыктуу, эстегенге лайыктуу, сураганга лайыктуу, коркконго лайыктуу Алла, үмүт кылганга лайыктуу Алла. Алла эч кимди алдабайт, алданбайт. Эч кимди унутпайт. Жараткан Алла субханаху ва таала жакын, узак эмес. Баарыбызды угуп турат, баарыбызды билип турат, баарыбызды көрүп турат. Эч нерсе андан жашыруун эмес. Алланын шериги окшошу жок. Ошол калима таухид. Ушул ла илаха иллаллах калима таухид дейт, ушунун сабабы. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ушул калима таухидтин мисалын баян кылган. Мынандай деп. Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. Дарабаллаху маталан калиматан тойибатан. Алла Таала калима тойиба, жакшы сөздүн, эң мыкты сөздүн мисалын баян кылган. Кашажаратин тойибатин, жакшы даракка окшош. Аслуха табитун, анын тамыры өтө бекем. Ва фаруха фис-сама, бутактары болсо асманда. Тути укулаха куллахин биидни роббиха, ал мөмөлөрүн дайыма берип турат өзүнүн жаратуучусу Роббусунун изини менен. Ибн Аббас разияллаху анхума айткан, ал калима тойиба деген хия ла илаха иллаллах. Бу ла илаха иллаллахнын тамыры жети жерде. Bunun дарак, бутак, мөмөлөрү жети асман. Мындай калима. Бул жети жер, жети асмандан салмактуу. Салмактуу. Жети жер, жети асманда. Бул ааламдын жаны. Бир болот адамдын жаны. Бир болот ааламдын жаны. Адамдын денесинде жан болсо пайдалуу. Адамдын денесинде жан болсо мекене пайдалуу. Biz az meşitke geldik, canımız var, ошон үчүн келдик да. Сүйлөп атабыз, жаныбыз бар, сүйлөп атабыз, угуп атабыз, жеп атабыз, күлүп атабыз, ачууланып атабыз, ойлонуп атабыз, басып атабыз, отуруп атабыз. Кээ бирлер сальто таштап атат. Жан бар ошон үчүн да. Жан жок болсо эмне? Жараксыз. Мүчөлөр бар, жараксыз да. Бардык мүчөлөр ордунда турат. Качкада жүргөн, бардыгы нормально. Бирок жараксыз да. Көз жарабайт, кулак жарабайт, тил жарабайт, мээ жарабайт, пут, кол, эчтекеси жарабайт. Эмне үчүн? Жан жок. Бунун пайдасы жок, только зыяны бар. Зыяны ошон үчүн зыяны. Адам коркот, бала чака коркот, жаман жыт чыгат, оору таркайт, тез алып барып көмүп кетет.
Ең жақыныңды ең ұзақ алып барып таштап келесің да. Барып тез көміп, нарыда мен топырақта, үстіне таш паш, кірпіш нәрсені таштап тұрып, шаңытқан бойдан нарыдан бір тез басып жаққа келіп, спокойно анан чай ішіп. Бізге де ошондой эле болот. Бизге деле ошондой эле болот. Алар күлүп жүрүп, аларга да кезек келет, баарына да кезек келет. Кудум ушундай адамдын жаны бар, бир ааламдын жаны бар. Адамдын жаны чыкканда эч нерсе кереги жокпу? Бул ааламдын жаны чыкканда талкананат. Бул ааламдын жаны ла илаха иллаллах. Айтыңчы? Ааламдын жанын түшүндүкпү? Адамдын жаны ааламдын жаны. Пайгамбарыбыз айткан, кыямат деген бул аалам талкананганда айтат да. Мына ушул күн, ай, жылдыз, асман, жер, бул галактика, суу, тоо, океан, булардын баардыгы талканат. Ушунун баардыгын ким жасап, курган, жараткан, ошо өзү талканат. Бирок пайгамбарыбыз айткан, لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله وفي رواية لا إله إلا الله. Kıyamet gelbeyt деген. Жердин бетинде Алла деп айткан бир киши эле болсо, ла илаха иллаллах деген бир эле киши болсо, кыямат болбойт экен. Ошол акыркы дүйнөдөн кеткенде, ла илаха иллаллахты айткан киши акыркысы кеткенде, бул аалам болду. Демек бул ла илаха иллаллах менен турат. Ошон үчүн дайыма кайра айтайлы, тилибизди көндүрөйлү. Тилибиз аз көнгөн эмес го. Бизди тилибиз билесизби кайга көнгөн? Бирөөнү ушактаганга, сындаганга, кордогонго, өзүбүздү мактаганга. Ушу эки эле момент изде жүрөбүз. Эптеп бир момент болсо мен мактап калайын өзүмү. Мен мектепте мен эле да. Башка кимсе анын баардык жамандыгын айтабыз. Жок, тилди туугандар бул нерседен токтотой эле дагы жаратканды мактага өткөзөйт. Мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Я Алла, мен адаштырба. Я Алла, өзүңдү тааныт мага. Мени бир тамчыдан жарапсың, мени таанытчы мага депчи. Өзүңдү бир таанытчы мага. Алладан сурайм. Марифат, познание. Алладан сурайм. Я Алла, мен өзүңдү таанып мага. Алла өзү айтат. Мен өзүм жакшы көрдүм дейт да, өзүмдү тааныштырганды. Ошон үчүн Алламды жаратканмын. Мен өзүмдү тааныштырганды туура көрдүм дейт дагы. Ошон үчүн Алламды жараттым дейт. Ааламдагы ар бир нерсе Алла Тааланын жаратканына, Алла Тааланын жүргүзүп турганына далалат. Алла тургузуп турат. Койюм деген сыпаты бар Алла Таала. Бардыгын туруштуруп чыгармак. Ай, күн, жылдыз, бардык балапканга болду. Биз эмне жерде жүрөбүз да? Кичине көтөрүлүңүзгү бияка. Бисмилlah. Кеттик. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Абу Хурайра бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин эң көп баян кылган раисул мухаддисин ушул. 5374 хадис баян кылды. Бул Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыздан сурап атат да, бир момент сурап калган экен да. Мындай деп. Культу, я Расулаллах, ман ас'аду нас би шафаатик йауман кияма. Эртеге кыямат күнү сиздин шапаатыңызга лайыктуу болгон эң бактылуу адам ким деген да суроону караңыз. Сиздин шапаатыңызга кыямат күнү лайыктуу болгон адамдардын эң бактылуусу ким дегенде пайгамбарыбыз айтты. Лакад зананту я Аба Хурайра ан ла яс'алани ан хадал хадис ахадун awwal minka lima ra'aytu min hirsik ala hadis. Пайгамбарыбыз айтат. Мен ойлонгонмун дейт. Ушул хадис тууралуу сенен мурда эч ким сурабаса керек менден депчи. Анткени сенин хадиске болгон ачкөздүгүңү көрүп туруп ушуну айтып атам. Хадиске болгон биз дүйнөгө ачкөзбүз го. Алар хадиске, илимге, таквалыкка, ыйманга ачкөз. Ушуну көрүп туруп мен ойлогом дейт пайгамбар. Сенен мурда ушул хадис тууралуу эч ким сурабаса керек.
Номерін сен сұрасаң керек депші. Анан жооп беріп атат пайғамбарымыз. Ас'адун нас би шафаати яумал қияма ман қала ла илаха иллаллах халисан мин қалби ау қал мин нафси. Равахул Бухари. Адамдардың ең бақтылуысы менің шапаатыма лайықты болған ал ким шын жүректен ла илаха иллаллахны айтса ошол деп. Не dedi? Man qal kim aytsa la ilahe illallah halisan min qalbi halis жүрегінен айтқан. Еш нәрсені араластырбай. Бирөө мактасын, бирөө кыйын десин, бирөөдөн бир кажетим бүтсүн, же болсо бирөөнүн жамандыгынан кутулайын, же болсо дагы бир кыскасы айтканда еш нерсени албай, только Аллахтын ыраазычылыгы жүрөккө орнотуп, ушинтип айта турган болсо, ла илаха иллаллах деп, мына ошол адам эртеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шапаатына лайыктуу болгон эң бактылуу адам ушу экен. Кана айтайлычы? Ла илаха иллаллах. Балдарга үйрөтөйлү. Үйрөтүп калбайлы. Үйрөтүп калайлы. Аялыңызга үйрөтүңүз. Айтсын, кайталасын. Туура айтып атабы же, туура эмеспи? Ла эмес. Ла илаха, илаха эмес. Илаха. Бизде бир тамгабызда а коюлуп калгандагы, а жок болуп калганда, атак а, экөө бөлөк да. Мындай к дегенчи, мисалы кой. Ошону өздөрүбүз суранат элек да биздин академияда, ушуларды кны киргизип койсо проблема болбойт эле. Я жылы киргизип мисалы к деген ал канча да. Анан койду болсо кой деп жазып коебуз го. Эми кой эмес да ал эми. Кой, аны к бөлөк да азыр. Керемет дегенде ал к кетет да элечи. Керемет деп айтпайбыз да. К деген бөлөк, к деген бөлөк. Мейлі тилге кирбейле коелу. Азыр мен айтып аттыганы? Ла илаха иллаллаху. О менен айтылат. Иллаллаху. Аллахтын атын айтканда жоон, оозду толтуруп айтат. Аллах, 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 Аллаху акбар. Аллах, оозду толтуруп айтат. Алла дебейт. Қана айтыңызшы, ла илаха иллаллах. Машалла. Алла разы болсын, рахмат. Шын балдарға, неберелерге ким билмесе, бана айтып коелу, үйрөтүп коелу. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Қала Муса, я Рабби, аллимни шай'ан адкурук бихи ва ад'ук бихи." Муса пайгамбар, улуу пайгамбарлардын бири. Таурат түшкөн бул китепке. Муса пайгамбар Алла Тааладан сурады: "О Роббум, мага ушундай бир нерсени үйрөт. Мен сени эстеп жүрөйүн ошол менен. Дуа кылып жүрөйүн. Ушундай бир сөз үйрөт мага" деди. Ушундай бир нерсени үйрөт. Алла айтты: "Кул ла илаха иллаллах." Болду. Сен ла илаха иллаллахны айт деди. Муса алейхиссалам айтты: "Я Рабб, кулли ибадик якул хада." Буну бардык эле бенделериң айтат. Муса пайгамбардын эми суранганы мага өзгөчө, мага гана тиешелүү нерсе болсо деп сурап атат да. Алла айтат: "Ла илаха иллаллахны айт" деди. Муса пайгамбар айтат: "Буну бенделериң айтып атпайбы эле?" Алла айтты: "Кул ла илаха иллаллах." Экинчи ирет айтты: "Ла илаха иллаллахны айт" деди. Ошондо Муса пайгамбар айтты: "Кал иннама уриду шай'ан тахуссуни бихи." Я Алла, мен каалаганым мага гана спец болсун деп атат да. Ошондой каалап атам деди. Алла Таала айтты: "Я Муса, лау анна самават саб'a вал арадина саб'a фи киффатин ва ла илаха иллаллах фи киффатин малат бихим ла илаха иллаллах." Угуал Муса, эгерде жети жер, жети асман таразанын бир ташында болуп, ла илаха иллаллах бир ташында болсо, ла илаха иллаллах ташы басып кетет деген. Шунчалык эми. Жабир радиаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулиллах." Раваху Ибн Маджа ва Насаи ва Ибн Хиббан ва Хаким. Пайгамбарыбыз айтат: "Зикрлердин эң абзели, эң жакшысы, эң улуусу бул ла илаха иллаллах."
Dualardan en abzeli elhamdülillah ekan. Ne ekeni? Elhamdülillah. Zikirlerin abzeli qaysi? La ilahe illallah. Duaların abzeli? Elhamdülillah. Şunun için inşallah zikirdi başlaganda la ilahe illallah'dan başlaydı. Duanı başlaganda elhamdülillah'dan başlaydı. Qaysidan başlaydı? Götürdü sırası elhamdülillah. Birinci sözümüz şu olsun. Dua kılganda ne deyinse sırası ne? Toylar olsun. Anam baldar göbeysin. Ne жақсы söz ele. Totat dur, ağa çeyin ayta turgan söz var. Birinci жақсылықтың eşiğini açış gerek tabi. Duanın eşiğini açış gerek. Bizim tilegenimiz ne? Bolsun da otasa turalım. Elhamdülillahsiz bolup aytalım. Esiz bolup aytkene? Elhamdülillahsiz bolup aytalım. Oşun üçün biz birinci Peygamberimizin aytkan duaların en abzelini aytıp koyun. Abdülü dua elhamdülillah. Sırasını aytыңыз. Elhamdülillah. Peygamberimiz aytkan. Andan keyin vessalatu vessalamu ala rasulillah. Kısqa. Peygamberimize salavat. Hadislerде келеді. Kim duada salavat aytып, аяғында salavat айтса, ортасы сөз қабыл болады деген да. Ошон үчүн башында салават айтып коебуз, аяғында бир салават менен бүтүрүп коебуз. Эки салаваттын ортосундан Алла Таала аны кайтарып айткан да. Кетти оптап. Дуанын баардыгы кабыл. Ошон үчүн иншалла алхамдулилlah бул не экени? Дуалардын эң абзели. Кайдасы балдарга да ошону айтайын. Балдар да, кыздарыбыз да баардыгы элибиз, журтубуз баарына алхамдулилlah деп жүрөлү. Не кылайлы? Жогуна не дейбиз? Башка сөз издебейбиз, бизге ошол эле. Алхамдулилlah. Баарына деле, жогуна деле алхамдулилlah. Себеп мындай да, жараткан Алла Таала сизге берген нерсени айкөлдүүлүгү менен берип атат. Сизге бербегенди данышмандыгы менен бербей атат. Сизден наразы болуп бербей аткан жери жок. Сиз андай деп ойлоп калбаңыз. Башкаларга берип атат, мага бербей атат деп. Дүнүйөнү да эме. Сиз ага жалат болбоңуз. Алла сизге ушу түшүнүктү берген болсо, сизге жакшылык берген. Сиз ушуну жакшы түшүнсөңүз, Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала пайгамбарларга бергенин сизге берип атат. Улуу инсандарга бергенин берип атат. Дүнүйөнү Алла жакшы көргөнүнө дагы, жаман көргөнүнө деле, капырына башкасына бардыгына берип аткан нерсе. Ага сиз эмне үчүн жалат болосуз? Кандай бир даанышмандыктын себебинен Алла Таала сизге бербей атканды, сиз ага Алла мага наразы болуп атат, ошон үчүн мага бербей атабы деген түшүнүктө болбоңуз. Алла Таала берсе айкөлдүүлүгү менен берет, бербесе данышмандыгы менен бербейт. Берсе кандай берет экен? Айкөлдүүлүгү менен. Сиздин кыйындыгыңыз ошон үчүн берип атам деп, андай эмес. Сиз эч кандай кыйын эмессиз. Онда сезип калбаң да эми. Мен деп калбаң да. Карунга кошулуп каласыз. Жер жуткан Карун болуп калат. Мен ушунча байлыкты өзүм тапкам деп кыйын болду эле. Жерге жуткуруп бүгүнкү күнгө чейин жер жутуп атат. Сындай болбош керек. Куранда Алла сабак берип койгон. Алла Таалам берсе айкөлдүүлүгү менен берип турат тугандар. Бербесе данышмандыгы менен бербей турат. Эгерде сиз имандуу эле болсоңуз, жакшы амал кылып атсаңыз, кандайдыр бир нерсени сурасаңыз бербесе, сиз ага кыжалат болбоң. Имам Бухари рахматулла алейх өзү айтат да, бир-эки жолу Алладан сурадым эле дейт. Дүнүйөнүн нерселерин сураган экен да. Сыра-сырасын Алла берип коюп турду. Анда сурабай койдум дейт. Эмне үчүн? Мен мээнетимдин баардыгын бу дүйнөдө алып калып, ахиретте эчтеке жок болуп калбасын мага. Ошо бу дүйнөдөн эле сурабай эле койдум дейт. Чындын баары? Да, суроо жооп өтөйлө.